गंजाम प्रसिद्ध माँ दंडकाली 13 दिन निमंते दंडयात्रा दुलुकुछि गंजाम। माँ दंडकाली 13 दिन निमंते दंडयात्रा आरंभ हो जाइछि। एही अवसर में माँ दंडकाली 13 दिन निमंते भक्त मानक दुआर दुआर बुली भ्रमण करने सहित एथिरे बहुत दंडुआ मानक द्वारा दंड नाच संपूर्ण होइथे। एही दंडयात्रा चैत्र मासरे अनुष्ठित होइथे। एही दंड नाचरे माँ काली पूजा पाइथांती। तेर भुक्ता पाट भुक्ता इत्यादि किछि सेवायत तथा दंडुआ एही दंड नाच को संपूर्ण भावे तुलाई थांती। माँ दंडकाली एही दंडयात्रा उपलक्षे विभिन्न प्रकार सांस्कृतिक कार्यक्रम मध्य अनुष्ठित होइଥାଏ। एही दंडयात्रा समय गंजाम जिला चलचंचल होई पड़े। गंजाम जिलार समस्त जनसाधारणक मनरे मध्य आनंद उल्लासर लहरी खेली जाइଥାଏ। एही समय धूलिदंड पानी दंड अग्निदंड कालिका प्रसन्न इत्यादि प्रकार समस्त कार्य मध्य होइଥାଏ एवं समस्त भुक्ता माने नीतिकांति अनुसार एही सबु नीति नियम को पालन करी अति निष्ठा एवं भक्तिर सहकारे एही 13 दिन परिवार त्याग करी ब्रह्मचारी होई मां काली को निकटरे शरण पड़े। मन उमाशंकर महाराणा केते दिन धरि पूर्व पुरुष केते वर्ष इटा दीर्घ 75 वर्षर दंड नाच गोसाई बापा आनी गुहारिया पड़ी कोलागढ़ ठार गुहारिया पड़ी धरी आसते सेवा कले प्राय गोटे आम हो 30 वर्ष खंडे तापर बाबा पूरी सेवा करुले बाबा सेवा करुले एबे बाबा तो परलोक कहले 2 वर्ष परलोक हो जाइछन्ती मु एबे मां सेवा करूचे। केमती आर चरित्र रही सकाळो केमती मां को आज बाहरला महाप्रभु सकाळो के नीतिकांति थिला कौन सब नीतिकांति होइतिला सकाळो दातांगर जाई कुमराली की शिव मंदिर जाई मां को धरी जाइथिलु सेटे हमर एटे मां काली गोपनेश्वर बाबा अछन्ते सेटे मां को बाबा को मिलन करी पइता धारण करिछु तापरे आसिकी धूलिदंड कलु तापरे धूलिदंड सरला परे पानी दंड कलु अब अग्निदंड रात्रि करा जाउछि। केमती केमती प्रसाद केमती आमर ये अपटा अपटा फुटा तापर आसो आमर ये डाली भात हो डाली भात बांगण हो पड़े कौन प्रकार परिवा पड़े खाली भात चालू 13 दिन माँ को यात्रा नहीं कि माँ को खुशी नहीं कि खुशी आणुचु। पाखापाखि केते भक्तों समागम होता है पाखापाखि भक्तर समागम जहाँ भी ए आज तो प्रथम दिन 250 भक्ता अच्छा दंडुआ केमती गवर्नमेंट केमती गाइडलाइन रही पालन कर अश्लीलता ऊपर कौन कहबे आम तो ये अश्लीलता ही करा जाउनी आमे गवर्नमेंट नियम पाली की चालू। आगे आप मो ना पंडित डॉक्टर गंगाधर मिश्र। केमती रही माँ नीतिकांति छोटिया अधम ब्राह्मण जन्म बा कौन कहीपरि किंतु मो बापा एठारे बहु वर्ष धरी पूजा पूजा करुले वर्तमान मु 45 वर्ष धरी एठारे पूजा करुची को सुचारू रूपे मोर सहकर्मी मानक धरी अति आनंद उल्लासर सहित पालन करी आज पर्यंत आसुअछि। ये दंड यात्रा अथ दंड पाइले ही यात्राटी सफल हेबो एहावरी किंबदंती अछि। प्रथमे धूलिदंड पानीदंड अग्निदंड होई एहाको दिन को 3टी दंड कही दंड मानकर भोक्ता मानकर मनस्कामना सिद्ध करने ही आमर कामना। केते दिन धरी 13 दिन धरी यात्रा हेब मेरु संक्रांति दिन उद्यापन यही यात्राटी हम तापर शिव को
ମନ୍ଦିରରେ ଛଡ଼ାଯିବ। ମା କାଳୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ହେବ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପଚାର। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଆଉ ମୁଁ ଆମପୁରର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ମୋ ବାବା ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର ଜେଜେବାପା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମପୁରର 75 ବର୍ଷ ମାଙ୍କ ଯାତ୍ରା। ଏଇଟା ତ ଗଞ୍ଜାମର ଗୋଟେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୌରବର ପର୍ବ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ମା ଦାଣ୍ଡେ ଦାଣ୍ଡେ ଦଣ୍ଡ ନାଚରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ତ ବାହାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ମୋ ଜେଜେବାପା ଯିଏ ଥିଲେ କି ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର, ସିଏ ତାଙ୍କରି କରକମଳରେ ଏହି ଗାଁରେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା। ଆଜି 75 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କ ଅତିକ୍ରମେ ମୋ ବାବା ଗଙ୍ଗାଧର ମିଶ୍ର ସିଏ ଆଜି ପୂଜକ ହିସାବରେ ଏହି ମାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଆସୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମମାନେ ବି ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମେ ବି ମାଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ କିଛି ତ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବି ଆଗକୁ ନେଇଛୁ। ମୁଁ ବି ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲା 11 ବର୍ଷ ହେଲା ମାଙ୍କ ସେବା କରି ଆସୁଛି। ତ ଏଇ ଗଞ୍ଜାମର ଯେଉଁଟାକି ଦଣ୍ଡନାଚ ନା, ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଳୀ ମା ମହାଦେବ ପଞ୍ଚୁଦଣ୍ଡଙ୍କୁ ନେଇକି ଏଇଟା ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ହୁଏ। ତ ପଞ୍ଚୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ହୁଏ। ତ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ମାଙ୍କ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ମାନେ ମାଙ୍କ ଭକ୍ତ। ତ ଏଇଟା ଗଞ୍ଜାମର ଗଳି ଗଳିରେ ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ବୋଲି କହିଲେ ଚଳେ। ତାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ କାଳୀ ମାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇକି ଅଛି। ତ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା, ମାନସିକ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଏଇ 13 ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ମାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଯାତ୍ରା ବିଗତ ବର୍ଷ ଯାହା ବି ଥିଲା ଗଞ୍ଜାମର, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭାବୁଛି ଭାରତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଇସାରିଲାଣି। କାମାନେ କ'ଣ ଅନୁକୋଣରେ ଜାଣିସାରିଲାଣି ଯେ ମାଙ୍କ ଦଣ୍ଡକାଳୀ ଯାତ୍ରା। ମୋର ବହୁତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁଟାକି ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ 13 ଦିନରେ କେମିତି ମାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲି। ତ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ମାଙ୍କ ପରିଚୟ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ ଏହି ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ରୂପରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇସାରିଛି। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଯାତ୍ରା ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ କରନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆମ ମାଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଆମପୁର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବହୁତ ଅଧିକ, ପାଖାପାଖି 500 ଭକ୍ତ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ବାହାରନ୍ତି ମାଙ୍କ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ। ମାଙ୍କର କେତେ ମହିମା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର? ମାଙ୍କର ମହିମା ଅପୂର୍ବ, ତାଙ୍କର ମହିମା କିଛି ତୁଳନା କରାଯାଏନି। ତାମାନେ ଯଦି ଯଦି ଆଜି ସବୁ 500 ଜଣ ଯଦି ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି, 500 କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଗଞ୍ଜାମରେ ଦେଖିବା କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ସବୁ ନୟାଗଡ଼ କେତେ କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଲେଣି। ତ ତାଙ୍କର ମହିମା ବହୁତ ବଡ଼, ତାଙ୍କ ମହିମା ଅପୂର୍ବ। ତାଙ୍କ ମହିମା ପାଇଁ ଆଉ କିଏ ବାଛିବା, କୌଣସି ପଚାରିବା, ତ ସେଇଟା ନିଜର ମୂର୍ଖାମି ବୋଲି କୁହାଯିବ। କାହିଁକି ମାଙ୍କ ମହିମା ବହୁତ କିଛି। ତ ମାନେ ବହୁ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଦିନରେ ଟିକେ ଖରାରେ ବାହାରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମହିମାରେ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନରେ ଖରାରେ ତାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହୁଏ। ବାହାରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା, କୌଣସି ଘରର ତାଙ୍କର କିଛି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ବାହାରେ ରହିବାର ଅଛି। ତ ଚୈତ୍ର ମାସର ଖରା ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଚୈତ୍ର ବୈଶାଖ ଖରାରେ। ତ ସେଇ ଖରା ଯଦି ମାଙ୍କର କରୁଣାମୟ ନଥାନ୍ତା, ଆଜି ଏତେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା କରିପାରିନଥାନ୍ତେ।